হ্যালো, ঠিক আছে, আপনি আমি উঠে নিয়ে ঠিক আছে, আপনার ওই ওয়ানটা ভাঙা হাতে মারা মরে যাবে। এই বিল্ডিং এখন এই বিল্ডিং দুটো মানে যেখানে ভাঙা হবে সেটা নোটিফাই করে দিচ্ছি না ওই নোটিস এন্ড উইল গিভ देम টাইম টু রিভিউ হোয়াট এভার দ্য এখান থেকে বস কিছু চুরা নিয়ে গেছে ওনারা ওদের ভিডিও রেকর্ডিং করে चला ये भाई तक क्यों यहाँ पर आपका मकान पास जाने का जाएगा घूमने तो धन लगा ज्यादा थोड़ा सा इसको जाएगा दीजिए बस घूमने तो दो घास का जगह दीजिए और इनका जो घर का ओनर, बिल्डिंग का ओनर और फैक्ट्री का ओनर इसी मकान के 5 तला में रहते हैं। इसका बगल वाला जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये भी बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ये भी वही आदमी के है और दोनों बिल्डिंगें इलीगल। तो इलीगल बिल्डिंग जिसका कोई परमिशन नहीं है और जो वर्कशॉप जो फैक्ट्री बनाया है वहाँ पर 30 जन जो काम करते थे उनका लाइफ को डेंजर में रखते हुए ऐसा करने का तो अधिकार किसी को नहीं है। 2 जन मर गया कल का एक्सीडेंट में और 3 जन बहुत सीरियस अवस्था में नेशनल मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। इसीलिए हम लोग आज नोटिस भेजे हैं और हर जगह पूरे पश्चिम बंगाल में हम लोग नोटिस भेज रहे हैं। जो जो इलीगल मकान है उसको नोटिस भेजा जा रहा है और आप लोग पेपर दिखाइए। अगर ऐसा हो कि हम लोग के पास पेपर नहीं है, आप लोग के पास है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर प्रमाण हुआ कि आपका बिल्डिंग एनओसी के बिना बना है, कोई परमिशन नहीं है, तो उसमें हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा। दीदी, बंगाल में भी बुलडोजर इसको लेकर काफी चर्चा हो रहा है। बंगाल में भी बुलडोजर इसको लेकर काफी चर्चा हो रहा है। बुलडोजर तो हर सारा भारत में मिलता है, ऐसा नहीं कि बुलडोजर सिर्फ कुछ कुछ राज्यों में मिलता है। हम लोग का इधर बुलडोजर बनाते हैं। कई सारी बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं हुआ है इतना सालों से, अंडर द टेबल डीलिंग हुआ, ड्राइव लिया गया, इस्तेमाल नहीं हुआ बुलडोजर का। फिरहाद हकीम मेयर थे, इस्तेमाल अगर ठीक तरह से पिछला सरकार और फिरहाद हकीम के डिपार्टमेंट और बहुत जरा और भी मेयर है वो अगर देख लेते ये विषय कि इलीगल नहीं, ये इतना छोटा सा गली में तो फायर गाड़ी भी, ब्रिगेड गाड़ी भी नहीं घुसेगा, तो अब परमिशन कैसे दिया? ये 5 तला मकान का कितना पैसा लिए मेयर साहब और दूसरे टीएमसी के अधिकारी, विधायक, सांसद? तो हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं। कितने लाइसेंस है मैडम? लाइसेंस इशू हुआ था 8 लाइसेंस, ये बिल्डिंग से 8 लाइसेंस इशू किया गया। तो ये ताज्जुब के विषय है कि ट्रेड लाइसेंस मिल जा रहे हैं 8 तो डिफरेंट नाम से, और बिजनेस का फायर लाइसेंस नहीं है और बिल्डिंग का परमिशन नहीं है। कैसे काम किए? इतना बड़ा आप लोग लेक्चर सुनाते थे, हम लोग को इतना पाठ पढ़ाते थे विधानसभा में, कैसे काम आप लोग किए? शायद आप लोग व्यस्त थे,
इसलिए देख नहीं पाए, ये भी हम लोग समझते हैं। मैम, कुछ इमारतों को क्या आपने चिन्हित किया है, क्या अभी जांच की जा रही है और क्या अभी कल ही हम बोले हैं अब अपना अधिकारी अपना डिपार्टमेंट नोटिस भेजने के लिए, और कल से नोटिस भेजना शुरू हो गया है। सारे बंगाल में जहाँ जहाँ इलीगल बिल्डिंग हुआ है उसमें नोटिस दिया जाएगा। हम लोग टाइम देंगे, आप जो जो नॉर्म्स अडेयर नहीं किए हैं उसको आप ठीक कर लीजिए। फायर लाइसेंस नहीं है, फायर लाइसेंस बनाइए, जो जो नहीं है आप उसको करिए। और एकदम ही अगर कुछ नहीं होगा, आपके पास भी पेपर नहीं है, हमारे पास भी बिल्डिंग का पेपर नहीं है, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे इतना हजारों लाखों लोग इधर रहते हैं, इस तरह का हम लोग दूसरे का जान संकट में लाके तो हम नहीं काम कर सकते, तो मुझे एक्शन लेना। मैडम, कुछ ऐसे लिस्ट आए हैं क्या आपके पास जो अवैध इमारतों में इस तरह का फैक्ट्री चल रहा है? पास ऑलरेडी लिस्ट है हम लोग के पास, लेकिन वही काफी नहीं है, और भी लिस्ट होगा। तो आज भी हमारा बैठक हुआ है और हम लोग इस विषय में नहीं। मैम, लोग जानना चाहते हैं क्या पश्चिम बंगाल में बुलडोजर मॉडल देखने को मिलेगा? अब इतना हम लोग ताज्जुब क्यों बोले? बुलडोजर जैसे दूसरे राज्य में बिकता है, यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन वो इतना साल यूज नहीं हुआ है। अभी शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में बुलडोजर भी यूज, अगर दरकार होगा तो। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैडम, मुसलमानों को डरने की जरूरत है क्या? की हिंदू, की मुसलमान, की सिख, की क्रिश्चियन, की भाजपा, की तृणमूल, की टीएमसी, की कांग्रेस, किसी को डरने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इलीगल घर बनाते हैं और सोच रहे कि किसी का रिकमेंडेशन से आप लोग बच जाएंगे, वो नहीं होगा, तब डरने का विषय। थैंक यू। নমস্কার বন্ধুরা, রাইজিং ইন্ডিয়াতে আপনাদের স্বাগত। দেখলেন তো, বাংলায় কিন্তু চালু হয়ে গিয়েছে বুলডোজার যুগ। অগ্নিমিত্রা পল আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী, উনি কিন্তু জানিয়ে দিয়েছেন, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে উনি কিন্তু জানিয়ে দিয়েছেন যে বাংলাতেও বুলডোজার পাওয়া যেত, বাংলাতেও বুলডোজার আগে থেকেই ছিল, সারা ভারতবর্ষের বহু রাজ্যেই বুলডোজার রয়েছে, কিন্তু এই পশ্চিম বাংলায় এতদিন সেই বুলডোজার ইউজ করা হয়নি, ব্যবহার করা হয়নি সঠিক জায়গায়, সঠিক পদ্ধতিতে, সঠিক সময়। আর যে কারণে আজকে বাংলার এই অবস্থা, যেখানে সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়ে উঠেছে ইললিগাল বিল্ডিং, নানান রকম স্থাপনা। এই জিনিসগুলোর বিরুদ্ধে কিন্তু নামছে বুলডোজার, এই জিনিসগুলোকে শেষ করতেই নামছে বুলডোজার। সাংবাদিকরা আরও একটা প্রশ্ন করেছিলেন, আপনারা দেখেছেন যে একজন সাংবাদিক একদম শেষে প্রশ্ন করলেন যে ম্যাডাম, মুসলিমদের কি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ আছে? ম্যাডাম কিন্তু একদম স্ট্রেট ব্যাটে খেলে দিলেন, একদম বাপি বাড়ি যা। উনি বললেন যে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিশ্চান, তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস, কারুর কোনো ভয় পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, ভয় কারা পাবেন? যারা ইল্লিগালি কাজ করেছেন, যারা বেআইনি কাজ করেছেন, যারা অন্যায় করেছেন, যারা ক্রাইম করেছেন, অপরাধ করেছেন, তাদের ভয় পেতে হবে। সবাই জানেন আপনারা যে তিলজলাতে একটা খুব মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সেখানে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেই দুর্ঘটনায় কিন্তু বেশ কিছু মানুষ আহত হয়েছেন এবং খবর পাওয়া যাচ্ছে মৃত্যুও হয়েছে। তারা হাসপাতালে ভর্তি আছেন, যারা আহত হয়েছেন, গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি হয়েছেন, এবং মৃতের সংখ্যা কিন্তু বাড়তেও পারে। তো এই যে আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, ইনি কিন্তু সেই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন, গিয়ে উনি দেখেছেন যে কি অবস্থায় সেই সমস্ত ব্যবসাগুলো চলছে। ব্যবসা মানে সেখানে ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে, সেখানে প্রোডাকশন হচ্ছে, এবং সেই ম্যানুফ্যাকচারিং এবং প্রোডাকশন হচ্ছে যে জায়গায়, সেই ফ্যাক্টরি বা কোনো রকম এই ধরনের কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, কোনো একটা এস্টাবলিশমেন্ট করতে যে সমস্ত নিয়ম মানতে হয়, সেই নিয়মের কিন্তু কোনোই ধার ধারেনি এবং ধারা হয় না। এটাই সেখানকার রীতি। এই যে অঞ্চলের কথা আমরা বলছি, তপসিয়া, তিলজলা, ট্যাংরা, কোথাও কিন্তু এই সমস্ত মানা হয় না। একদম গলি ঘুঁজির মধ্যে এক একটা বহুতল বাড়ি, তার গ্রাউন্ড ফ্লোরটা হয়তো খানিকটা 3-4 ফুট জায়গা ছেড়েছে যাতে যাতায়াতের রাস্তাটা থাকে, কিন্তু তার ওপর থেকে যেই ফ্লোরটা শুরু হয়েছে, ফার্স্ট ফ্লোর থেকেই তার ফ্লোরগুলো কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সেই জায়গাটাও কভার করে দিচ্ছে। এবং সিঁড়ি হচ্ছে এমন যাতে দুজন মানুষও পাশাপাশি যেতে আসতে পারেন না, এতটাই ছোট সিঁড়ি। ধরুন এরকম কোনো একটা জায়গায়, আপনারা ছবি দেখেছেন অলরেডি নানান মিডিয়ার পর্দায়, তো ধরুন ওখানে কোনোভাবে আগুন লেগে গেল, কোনো বিস্ফোরণ হলো, কি অবস্থা হবে? এর একটা বিল্ডিংয়েরও কিন্তু ফায়ার লাইসেন্স নেই, এবং অভিযোগ উঠে এসেছে যে ওই একই বিল্ডিংয়ের ঠিকানাতে একই যে মালিক, যিনি 5 তলায়, সেই বিল্ডিংয়ের 5 তলায় থাকেন, তিনি 8টা ভিন্ন ব্যবসার লাইসেন্স করে রেখেছেন, ট্রেড লাইসেন্স, এই সমস্ত যেগুলো লাগে।
তার মানে ভাবুন, এই যে বলা হয় যে এরা তো জানতো না, এরা তো কিছু জানে না, এই সেই নানান রকম অজুহাত খাড়া করা হয়, তা নয়। কারণ যিনি এতটাই অবুঝ হবেন তিনি নিশ্চয়ই এরকমভাবে তার মাথাতেও আসবে না যে হ্যাঁ একটা ঠিকানাতেই একাধিক আমি ব্যবসার লাইসেন্স বা নথিবদ্ধকরণ করে রাখি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে এটা কোনো রকম মানে আমি জানি না, আমি জানতাম না, এই ধরনের কোনো একটা অজুহাত সেখানে খাটবে বা সেই ধরনের অবুঝ মানুষ না, তা নয়। এই ধরনের যৌতুকগৃহ কিন্তু আমাদের শহরের বিভিন্ন, ওই যে আমাদের মেয়র বলেছিলেন না মিনি পাকিস্তান, এই ধরনের কিছু পকেট মিনি পাকিস্তান আছে, কিছু কিছু জায়গায় না পকেটস হয়ে আছে এরকম। আমরা সবাই জানি, লুকোনোর কিছু ব্যাপার নেই। গার্ডেন রিচ, রাজাবাজার, মল্লিক বাজার, তারপরে আপনার খিদিরপুর, ইকবালপুর, তারপরে এদিকে পার্ক সার্কাস, নানান জায়গায়, মৌলালি ফোলালি, নানান জায়গায়, এরকম নানান জায়গায়, তপসিয়া, ট্যাংরা, এগুলোতে কিন্তু ঘটনা ঘটেইছে। এইরকম যৌতুকগৃহ কিন্তু শয়ে শয়ে রয়েছে এবং এখানে প্রাক্তন সরকার, প্রাক্তন রাজ্য সরকার তাদের ভোট ব্যাংককে নার্চার করেছেন, তাদের ভোট ব্যাংককে এখানে মদত দিয়ে, না ভাই তোমরা করো, আমরা আছি, সব ঠেকিয়ে নেবো, সব দেখে নেবো। এইভাবেই তো চালিয়ে গিয়েছেন সরকার এতদিন, আর এইভাবেই তো এত বারবারন্ত এদের। কিন্তু বর্তমান সরকার, বর্তমান শুভেন্দু অধিকারীর সরকার কিন্তু একেবারেই এরকমভাবে চালাবেন না, বরঞ্চ শক্ত হাতে, কঠিন হাতে এই সমস্ত বেনিয়ম, অনিয়ম, ক্রাইম এগুলো দমন করছেন এবং সেই জায়গাতেই কিন্তু নামছে এই বুলডোজার। আমরা দেখেছি উত্তরপ্রদেশে আগে, আমরা দেখেছি আরও 2-1টা রাজ্যে এরকম হয়েছে, অসমে দেখেছি একদম আমাদের হাতে কাছের যে রাজ্য, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার, সেখানে আগে যোগী আদিত্যনাথের সরকার। এখন কিন্তু আমাদের এই বাংলায় শুভেন্দু অধিকারীর সরকারও এই বুলডোজারের ডোজ দিতে শুরু করেছেন এই সমস্ত দুষ্টু ছেলেদের। দুষ্টু ছেলেই তো না, এতদিন দুষ্টু ছেলের মিষ্টি মিষ্টি কাজকর্ম এতদিন প্রাক্তন সরকার চালিয়ে এসেছেন, দেখে এসেছেন, তাদেরকে তোল্লাই দিয়েছেন। তো এখন ওই যে সেই নিউটনের থার্ড ল, প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকবে, এবং সেটাই কিন্তু এখন সেই সমান এবং বিপরীত, হয়তো তার থেকেও বেশি, নিউটনের ল হয়তো এখানে ব্রেক করছে, তার থেকেও বেশি রিয়াকশন কিন্তু এখন হবে এবং হবেই। সাংবাদিকদের প্রশ্নে অগ্নিমিত্রা পল এটাও বলেছেন যে শুধুমাত্র কলকাতায় নয়, শুধুমাত্র এই তপসিয়া, ট্যাংরা, তিলজলা বা এই ধরনের মিনি পাকিস্তান, পকেট মিনি পাকিস্তান, এই জায়গাগুলোতে নয়, এই ড্রাইভ কিন্তু চলবে সারা রাজ্যে, সারা সমগ্র জেলায়, যত জেলা আছে এই রাজ্যের সমস্ত জেলায় কিন্তু এই ড্রাইভ চলবে। যেখানে যেখানে বেনিয়ম, অনিয়ম, অপরাধ এই ধরনের দেখা যাবে তার বিরুদ্ধে কড়া অ্যাকশনে যাবে রাজ্য। হ্যাঁ, তার আগে সেই সমস্ত যে চিহ্নিত করা হবে ইলিগাল বাড়ি, তাদের যে মালিকদের বা প্রমোটারদের বা যে কোনো কেউ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তাদের সময় দেওয়া হবে, তাদের নোটিশ দেওয়া হবে। যদি তাদের কোনো কাগজ থেকে থাকে তাহলে সেই কাগজগুলো প্রডিউস করার জন্য তাদের সময় দেওয়া হবে, এবং যদি সেই কাগজ বা সেই নথি সরকারের কাছে না থাকে তাহলে সরকারও সেই ব্যাপারটা বিবেচনার মাধ্যমে দেখবেন। যদি কোনো কাগজের খামতি থাকে, যদি কোনো পারমিশনের খামতি থাকে, সেইগুলো পূরণ করার সময় তাদের দেওয়া হবে। কিন্তু যদি কোনো বাড়ির এরকম থাকে যে কোনো রকম নথি নেই, না আপনাদের কাছে আছে না সরকারের কাছে আছে, তাহলে কিন্তু সেই বাড়ির ওপর ইমিডিয়েট অ্যাকশন হবে, এবং এটা হবেই। উনি শুধু ইল্লিগাল বাড়ির কথা কিন্তু বলেননি, বা শুভেন্দু অধিকারীর সরকার কিন্তু শুধুমাত্র এই ইল্লিগাল বাড়ির কথা বলছেন না, বা তাদের দিকে নজর নয়, নজর কিন্তু সব দিকে। ইল্লিগাল কনস্ট্রাকশন, নট অনলি বাড়ি, ইল্লিগাল কনস্ট্রাকশন, ইল্লিগাল ইমারত, সেটা মন্দির হতে পারে, মসজিদ হতে পারে, গির্জা হতে পারে, যে কোনো ধর্মীয় স্থান হতে পারে, যা কিছুর বেআইনি নির্মাণ থাকবে, যদি কোনো পার্ট থাকে সেই পার্ট, এবং যদি সম্পূর্ণ বিষয়টি, সম্পূর্ণ নির্মাণটি বেআইনি হয়ে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ সেই নির্মাণ কিন্তু তাকে পুরোপুরি ডেমলিশ করে দেওয়া হবে, ইমিডিয়েট এফেক্ট। এখানেই আসছে মাদ্রাসা। দেখুন, গত সরকার মানে বিগত 15 বছর ধরে যে সরকার এই রাজ্যের বুকে চলেছে, সেই সরকারের কিন্তু তোল্লাইতে বিভিন্ন জায়গায় এই মাদ্রাসা ব্যাঙের ছাতার মতন, ব্যাঙের ছাতার দ্বিগুণ গতিতে কিন্তু গজিয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, সঙ্গে এটাও বলা হয়েছে যে সমস্ত মাদ্রাসা আইন মেনে চলছে, যে সমস্ত মাদ্রাসা বোর্ডের আন্ডারে যথাযথভাবে তারা কাজ করছেন, তাদের কিন্তু এই বিষয়ের বাইরে রাখা হচ্ছে, তাদের উপর কোনো অ্যাকশন কিন্তু হবে না। কিন্তু যে সমস্ত মাদ্রাসা বেআইনিভাবে গজিয়ে উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু সেই একই রকম কড়া অ্যাকশন হবে। একটা কথা বলুন, আমাদের ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এবং সেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিন্তু একই আইন ব্যবস্থা চলে আসার কথা, কিন্তু এখানেও কিন্তু সেই বিশেষ যে সম্প্রদায়, মুসলিম সম্প্রদায়, তাদের মধ্যে রয়েছে শরীয়তি আইন। এই জন্যই কিন্তু ইউসিসি,
শরীয়তি আইন একটা দেশে ধরুন অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ একবারই বিয়ে করেন, এখানে শরীয়তি আইন মেনে যদি আপনি বিয়ে করেন তাহলে কিন্তু আপনার কোনো ক্রাইম হবে না। কিন্তু অন্য সম্প্রদায় হিসেবে যদি আপনি একাধিক বিয়ে করেন, একটা বিয়ে থাকাকালীন, তখন কিন্তু আপনি একটা অপরাধের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এই শরীয়তি আইন যখনই চলে আসছে, সেই মুসলিমরা যখন একের অধিক বিয়ে করছে, তখন কিন্তু সেটা কোনো অপরাধের মধ্যে গণ্য হচ্ছে না, কারণ সেটা শরীয়তি আইনের আন্ডারে হচ্ছে, তাদের ধর্মীয় আইন। চলতে পারে এরকম, এর পিছনের কারণটাও কিন্তু আমরা সবাই জানি। সুতরাং এই শরীয়তি আইন এটা কিন্তু চলে আসছে, এবং এটার জন্যই দরকার ইউসিসি লাগু করা। আমাদের রাজ্যে ইউসিসি লাগু করাটা ভীষণ প্রয়োজন এই কারণেই। আর একই সঙ্গে কিন্তু চলে আসছে মাদ্রাসার বিষয়টিও। আমাদের যখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আমাদের যখন সর্বধর্ম সমন্বয়ে একটি দেশ, সেখানে এডুকেশন সিস্টেমও তো একটাই থাকার কথা, তাই নয় কি? এই এডুকেশন সিস্টেম যদি একটাই থাকার কথা বা থাকা দরকার, তাহলে মাদ্রাসা কেন? মাদ্রাসার কি কাজ এখানে? ধর্মীয় মতে বা ধর্মীয় পথে সেই মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করা হয়। শিক্ষিত মানে আমি কোটানকোট শিক্ষিত বলছি, আপনারা বুঝতেই পারছেন। তো এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার কি দরকার? একই দেশে যেখানে একই এডুকেশন সিস্টেম চলে সারা দেশ জুড়ে, কিছু বোর্ড আছে, আইসিএসই আছে, ডাব্লিউবি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড আছে, অন্যান্য রাজ্যের আরও নানান রকম বোর্ড আছে। তো এটা তো একটা ইউনিফর্ম এডুকেশন সিস্টেম। এখানে এডুকেশন একরকমের দেওয়া হয়। মাদ্রাসা তাহলে কিসের জন্য? কেন ধর্মের ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হবে? শিক্ষার বোর্ড থাকবে, মাদ্রাসা তো বোর্ডও আছে। কেন ধর্মের মাধ্যমে শিক্ষার বোর্ড ধর্মীয় ভাবে? তাহলে এই যে একাত্মতা, ধর্মীয় একাত্মতা কোথায় থাকছে? হোক না, সমস্ত ধর্মের মানুষ, ছেলে মেয়ে সবাই একই সঙ্গে একই বোর্ডের, একই শিক্ষা ব্যবস্থার আন্ডারে থাকুন না। এখানে ডিফারেন্ট শিক্ষা ব্যবস্থার কি দরকার? তার মানেই আপনারা ডিফারেন্ট কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের। আর কি শিক্ষা দিচ্ছেন সেটা তো আমরা এত বছর ধরে দেখেই আসছি, বছরের পর বছর দেখেই আসছি। তার ফলশ্রুতি তো সেই আমাদের কিছুদিন আগেই ঘটে গেল কাশ্মীরে। তো এই জন্যেই আমাদের দরকার একই এডুকেশন সিস্টেমের আন্ডারে সমগ্র এডুকেশনটাকে নিয়ে আসা। আশা করি আমাদের রাজ্যের নতুন যে শিক্ষামন্ত্রী, তিনি এই বিষয়ে অগ্রসর হবেন। একই সঙ্গে জানিয়ে রাখি, আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে হেলমেট ছাড়া আর কখনো কোনোভাবে কোনো রকমভাবে বাইক রাইড বা স্কুটার রাইড বা দ্বিচক্রযান আপনি চালাতে পারবেন না। যদি চালান, তার বিরুদ্ধে কিন্তু কঠোর থেকে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাই আমাদের রাইজিং ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে একান্ত অনুরোধ যে আপনারা হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল, স্কুটার, স্কুটি বা যে কোনো দ্বিচক্রযান চালাবেন না। এটা শুধুমাত্র একটা রাজ্য সরকারের নির্দেশের জন্য বলছি না, এটা বলছি আপনাদের নিজেদের সুরক্ষার জন্য, আপনাদের নিজেদের সেফ থাকার জন্য। কারণ সবসময় মনে রাখবেন, আপনারা যখন বাইরে বেরোচ্ছেন, আপনার বাড়িতে কিন্তু আপনার আপনজনেরা অপেক্ষা করছে আপনার ফিরে আসার জন্য। এই বার্তার সঙ্গেই আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের মতামত জানাবেন ভিডিওর কমেন্ট বক্সে, এবং অবশ্যই রাইজিং ইন্ডিয়া চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন রাইজিং ইন্ডিয়ার। তাহলে দেখা হচ্ছে সামনের ভিডিওতে, এবং ততক্ষণ সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং দেখতে থাকুন রাইজিং ইন্ডিয়া। আর একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, ये नया भारत है, ये नया पश्चिम बंगाल है, ये घुसेगा भी और मारेगा भी। দেখা হচ্ছে সামনের ভিডিওতে। জয় হিন্দ।